ఈ హెల్ప్ఫుల్ బిహేవియర్స్ అంటే ఏమిటంటే, ఒకటి యూజింగ్ స్టూడెంట్స్ ఐడియాస్. అండర్స్టాండ్, దీస్ ఆర్ primarily student centered teaching methods. So using students ideas, the teacher has to receive the ideas from the student. Means the teacher should not exclusively go as a teacher centered system of teaching learning process. He has to mind that it is a student centered learning process. Therefore he has to encourage students to come forth with their ideas, to put forth their ideas, and he has to receive their ideas, and using their ideas he should be able to develop the subject and make the subject understood by the students with reference to their outlooks. So this is what is called considering the using students ideas. Next is structuring. So depending, structuring means helpful behavior means structuring means the teacher cannot draw his own structure or pattern of the syllabus or pattern of the subject matter to be taught and go on lecturing on that. No, that should not be the way. He has to change the structuring of what he is teaching with reference to the students' attitudes and the students' interests and the students' inclinations and orientations. So depending upon that, he has to structure his subject matter and has to present it to the students to their best understanding. Then questioning. Questioning means helpful. This is a questioning in the helpful behavior. Means questioning means the teacher has to go on putting questions to the students. When you put questions, you will be getting answers. When you get answers, you will understand that if whether the students are in the right direction or have they understood properly what is being taught to them. Ivanni meeku telustayi. Teliyakapothe you can correct them. So by questioning, you can help yourself correcting or putting them in the right track. This is questioning. Then probing. Probing means it refers to the individual students. You have to probe into the information that could be understood by the student. That is what is called probing. You have to probe into that and help the student necessarily wherever he is lagging back. Then teacher effect. This is more or less behavioral. Teacher effect means it is by eye contact, how teacher influences the student and how he captures their interest or captures their attention. This is important. This is what is called teacher effect. Means teacher can do this by his gestures. By his gestures, he has to voice modulations he can make. Gestures by appearance and by his movements and by his postures. He can influence the students to gather their interest or their concentration. And similarly, one thing is very, very important. Eye contact is very, very important for a teaching to go effectively. You know, I am always insistent that my figure should be here so that all of you see me when I am teaching. Suppose my figure misses. My figure is not there. Now I go on talking, showing you this. It definitely when I appear on the screen and when you look at my face apart from the content, then definitely you will become more attentive. I believe that this is a theory, and I believe that eye contact definitely it serves a lot. That too, this eye contact now through this IT system, better than this is sitting in a classroom. Directly on one-to-one basis, when the teacher is looking at the student and teaching, they will be more recipient. So that should be understood. That's why always I wish that I should appear on the screen. So I take care that I appear, and so that you will have some sort of attention towards what I am saying through my gesturalizations. Yeah, I'm using my hand. I am shaking my head, and all these things. These are all gesturalizations. So with all these things, definitely your attention would be paid towards my movements also, apart from the content. If only the static content is before you, your attention is not so effective. So this is what is called a teacher effect. So this is the point in which I always ensure that I appear on the screen. అంతేగాని నేనేదో కనపడిపోవాలి అని కాదు. సో నేను కనపడితే నేను చెప్పేదానికి మీరు మోర్ అటెంటివ్ గా ఉంటారు అనేది
నా ఉద్దేశం అన్నమాట. So this that day I did not say this, so now I have included this. And next to this comes teaching attitude. This teaching attitude ఆ రోజు blank గా వదిలిపెట్టాను, తర్వాత ఫిలప్ చేసి చెప్తాను అన్నాను. So this is the teaching attitude means what should be the attitude of the teacher. The attitude of the teacher is in two ways. One, with reference to his profession, with reference to himself, what should be his attitude, and with reference to the students, what should be his attitude. With reference to himself, readiness to share classroom responsibility, and then giving a purposeful learning experience to all students means when he is teaching something, he should ensure that all students receive it on the same scale, at this par, at the same level. All of them should understand. You should be able to present in such a way. Then a skillful communication. These are all mostly with reference to the teacher's own attitudes, with reference to himself. And what is that with reference to the student? Caring and kind. The student should feel the teacher as a guardian or even as a parent, not just as a teacher who comes for that short period of his hour and lectures something and goes away. Not like that. He should get such a belief in the teacher that the teacher is there always to help him, always to guide him, always he feels to ensure the success of the student. So if the student gets that confidence in the teacher, the learning and teaching process goes very, very effectively, and the end result would be very, very encouraging. This is important. This is what is called caring and kind. When a student is lagging behind, you should be kind towards him. This is also called empathy. There's a difference between sympathy and empathy. So empathy means just not sympathizing with him. You have to, without exposing yourself as you are sympathizing with him for his backwardness. It's not the thing. You understand his backwardness within yourself, and you show your empathy. That means you give him some courage, you pull him up, and you give him confidence that he can definitely come up and catch up with all the co-students. This is what is called empathy. And for that, you require a lot of patience. So caring, kind, empathy, patience, these are all with reference to the students. Then adaptability. Adaptability means this is also to the classroom environment. How the students behave. What are the facilities available in the classroom? All the classrooms may not be of corporate style. There would be very, very, very limited facilities. In spite of all those things, you should be able to adapt yourself to that environment, and also to the student thought and their psychology and their behaviors. And having adapted to these circumstances, you should be able to deliver your presentations effectively. Then collaboration. Collaboration means you have to work hand in hand with the students. You should feel one. You should feel a friend of the student. You should feel one among the students. This is collaborative. And also the collaboration between student to student means you should ensure that students help one another, and they totally understand the subject what is being taught to them. Then skillful communication. This is for the teacher himself. He should be able to communicate. If the teacher is unable to communicate properly, communication has so many aspects in that. Communication means clarity is there, subject content is there, master of over the subject he is teaching is there. All these put together transform into an effective communication by which the students will be able to grasp what the teacher is saying. This is what is skillful communication. And then purposeful learning experience to all students means all the students should believe, and they should understand that what is being taught to them is on a specific purpose which is useful to them. Not that some useless stuff is being imparted in the classroom. They should not get that feeling. Whatever is being said in the classroom, that is being said for a particular purpose, that too useful to the students there. Then sensitivity to students' differences. Naturally, when students are there, now more students are there, they would have certain feelings, certain differences of feelings, differences of, first they get some difference of opinions. Otherwise, what is the connection between different students? Except in the classroom environment, there's no connection between them. They are here only as co-students.
So when they are co-students, there will be competitive spirit. There would be differences, individual differences in the learners themselves. So with reference to them, they would definitely there would raise some differences between the students. So these differences, the teacher should be able to understand these inter-student differences, and he should try to pacify them, and he should try to mix them up, and he should ensure what we call a collaborative study among the students. A collaborative study or a social study among the students comes only when their differences are sorted out. With differences in between the students when attending the class, you cannot get any collaborative study process going on there. So the teacher should feel it is responsibility. He should feel sensitive to the differences among the students, and he should solve them, pacify them, and then we can get better results of social education or collaborative education or cooperative listening system. Then readiness to share classroom responsibility. So in various matters, the environment, the aids available, the facilities available in the classroom, the status, social status, etc. of the students. So these are all various things on which you have to compromise, and you have to you have to feel, teacher should feel commonly responsible for all these things with the management or the students. This is all what is said about attitude and the outline of it. So then going to the next slide. Now, variants of teaching, this we have already seen: teaching, learning, training, instructing, counseling, conditioning, and indoctrination. This we have already seen. And then what are all these factors, how they are different with reference to teaching? These are all the various factors or various elements, items connected with the teaching process itself, but they are slightly different in their own way from teaching. How they are different, this also we have seen. And then methods of teaching also we have seen already. We have seen these things. So for example, what is indirect instruction, what is direct instruction, what is team teaching, what is differentiated learning, what is cybernetics. Unless I thought and I felt that unless I write 2 or 3 sentences here, you will not be able to immediately recognize what is meant by these terms. That is why I am not so far giving these slides to you. I'll do that, and I'll give you in the first week of next month. So these are all the things we have seen. Teaching styles also we have seen: the authority style, delegator style. Konni authority style you will be able to understand. Facilitator style you will be able to understand. Delegator style koncham doubt vastundi, delegator ante emiti ani. So I thought I should supply 1 or 2 sentences of the meaning of the terms I used here. When I am saying they appear easy, but to recollect it is not easy unless you have some information on the paper to recollect. Okay. Then the theories also we have seen. These 8 styles of learning also we have seen. Then here again I have incorporated. This is what I said, Sarika. I'll be going on incorporating in the middle something I'll get. Oh, this is important. Once some question is asked on this, when I get to that, I will be adding a slide there. So these philosophies of education I have added here. But further, we have already read something, but these I have newly added. See, philosophies of education. Philosophy ante ఏమిటండి? ఒక విధానం, ఒక తత్వం, ఒక పద్ధతి. ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాము అనేది అది ఏమిటది? ఒక పద్ధతిగా చేయాల్సిన పని. దానికి ఒక విధానం అనేది ఉండాలి. ఈ విధానాలు అనేటటువంటి తత్వం ఒకటి ఉండాలి ముందు. ఒక సెంట్రల్ పాయింట్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోకుండా, అన్లెస్ వి గో అరౌండ్ దట్ సెంట్రల్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పద్ధతిగా నడవటము, మనం చేసేటటువంటి పని పద్ధతిగా నడవటము అనేది జరగదు అన్నమాట. అది జరగడాన్నే మనం ఫిలాసఫీస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని అంటాం మనం. పద్ధతులు, తత్వాలు. సో దీన్ని 3 రకాలుగా చెప్పారు. 3 రకాలు అంటే ఏమిటంటే, ఒకటి ఐడియలిజం, రెండోది న్యాచురలిజం, మూడోది ప్రాగ్మాటిజం. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను నా సొంత ఊహ ప్రకారం ఒక రకంగా దీన్ని చెప్పగలను. ఎలాగంటే ఐడియలిజం అంటే ఏమిటంటే స్పిరిచువలిజం
అంటే మీరు ఇట్ గోస్ బై సెంటిమెంట్స్, యువర్ బిలీఫ్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఇట్ గోస్ బై యువర్ దీస్ ఫీలింగ్స్, సచ్ ఫీలింగ్స్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియలిజం. Naturalism, this is what we call rationalism. Rationalism means you don't go by sentiments, you don't accept sentiments, you don't accept any values. Values means given spiritually or philosophically, you don't believe in all those things. Naturalism, you want a cause and effect theory here. You want a reasoning for everything. This we call rationalism. And then the next thing is pragmatism. This is what is called realism. You want everything to come into your experience only, not by reason. It should come to your actual experience. This is pragmatism. This is how you can basically understand these three philosophies. But we'll just read out these philosophies. A small note I wrote here. We'll read out these things. There are three popular philosophies in education. One is idealism. The universal mind or God is central in understanding the world. It believes in studying logic, critical thinking, and teaching students scientifically to perceive and understand the reality. It prepares learners for real and practical life. It is the foundation of scientific reasoning for all observations. A realist teacher pursues that a student learns through his senses. This concept was introduced by Gustave Courbet in France. Henrik Ibsen, a Norwegian playwright of 19th century, is regarded as father of realism. Realism reigned from about 1840 through 19th century. Proponents of idealism are Froebel, Kant, Plato, Swami Dayanand, Vivekananda, and Sri Aurobindo. Now, జస్ట్ ఇది నేను ఇప్పుడు ఒకసారి చదివేసినందువల్ల పూర్తిగా కాన్సెప్ట్ రాదు. మనం ఒకటి ఇక్కడ అర్థం చేసుకుందాం. మనం దిస్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది. కొంత ఏంటంటే స్పిరిచువల్ థాట్ ఉంటుంది ఇందులో. స్పిరిచువల్ థాట్ డస్ నాట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఏ బ్లైండ్ బిలీఫ్. స్పిరిచువల్ థాట్ ఆల్సో స్టాండ్స్ టు ఏ రీజన్. ఇట్ స్టాండ్స్ టు ఏ లాజిక్. Here what we refer to the reason is as logic. There is a difference between reasoning and logic. Reasoning means which you can experiment in a lab, which you can see with your physical eyes. But logic is not that. You have to understand by your cognitive features. You have to understand it by your thinking. You cannot see it with your physical eyes, physical vision, and you cannot experiment it in a laboratory. This is what is called logic. So ఇది ఎట్లా పెడుతుందంటే, ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి, ఇప్పుడు నేనున్నాను, మీరున్నారు, మనం ఎలా వచ్చామండి? మన తల్లిదండ్రుల వల్ల మనం వచ్చాము. ఇలాగే మన తల్లిదండ్రులు ఎట్లా వచ్చారు? వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ద్వారా. ఇట్లా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే, మనం అంటే ఉదాహరణకి మనం చెప్పాం, అలాగే ఒక కుక్క అనుకోండి, ఇంకొక జంతువు అనుకోండి, ఒక పక్షి అనుకోండి, ఒక చెట్టు అనుకోండి, విత్తనము చెట్టు, విత్తనము చెట్టు, ఇట్లా 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 ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యాయి? హియర్ లాజిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెళ్ళినప్పుడు మీరు వెడితే ఎక్కడ ప్రారంభమైనది మీకు ఎప్పటికీ ఆన్సర్ రాదు దానికి. ఎవ్రీబడి నోస్, ఈవెన్ ది ఫిలాసఫర్స్ నో. అందుకనే మనకి నాసదీయ సూక్తం అని ఒక సూక్తం ఉంది. ఆ సూక్తంలో మనకి ఏం చెప్తారంటే, సెంట్రల్ గా ఫస్ట్ లో ఉన్నటువంటిది మనకి పురుషోత్తముడు అంటే పరమాత్మ, పరబ్రహ్మం అని చెప్పి మనం చెప్తాము. ఆయన కాజ్ అంటే సింగిల్టన్, మూల విరాట్ ఆయన అనమాట, మూల ఫిగర్ ఆయన అనమాట ఈ మొత్తం సృష్టికి అంతటికీ అని అక్కడ మనము చెప్తాం. మనం అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ నాసదీయ సూక్తంలో ఏం చెప్తాడంటే, ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ మంత్రంలో నాసదీయ సూక్తంలో 5వ మంత్రం అనుకుంటా, 7వ మంత్రము లాస్ట్, అక్కడ చెప్తారు చివరికి తను ఎలా వచ్చాడో అతనికైనా ఆ పరమాత్మకైనా తెలుసునో తెలియదో అని ఆ సూక్తం ఎండ్ అవుతుంది. అంచేత ఎవ్రీబడి నోస్ అసలు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏది అనేది మనకి తెలియదు. అందరూ పెద్ద ఫిలాసఫర్స్ కానీ, మన పాత ఋషులు మహర్షులు కానీ చెప్పింది ఏమిటంటే, తెలియని దాని గురించి తిప్పలు పడకవు. నువ్వు నీ లాజికల్ గా ఒక పాయింట్ తీసుకో. ఆ ఒక పాయింట్ ఏం కాగలదండి? ఇట్ షుడ్ బి యునీక్. ఒకే ఒకటి అయినప్పుడే మనం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రెండవది అనేది ఉంటే ఏమవుతుంది? మనకి రెండవది అనేది ఉండగానే మళ్ళీ రెండింటికి మూలం ఒకటి కావాలి కదా. అంచేత ఒకటి అని అనుకోక తప్పనిసరి అవుతుంది. ఇదే అద్వైత సిద్ధాంతము అన్నమాట. రెండోది ఉన్నది అనేది అన్ని థియరీస్ ని, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతుంది. అందుకనే ద్వైత సిద్ధాంతాలు అద్వైతం అంతగా నిలబడలేదు, అంతగా సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు అన్నమాట.
విశిష్టాద్వైతానికి అద్వైతానికి పెద్దగా తేడా ఏమీ లేదు. అంటే సరదాగా టాపిక్ వచ్చిందని చెప్తున్నాను మీకు, ఐడియలిజం అంటే అర్థం కావడానికి కొద్దిగా. అందుకని ఇక్కడ ఈ ఒక్కదాని దగ్గర మనం స్టార్ట్ అయ్యి మనం ఇదంతా కూడా వచ్చింది. ఈ ఎలా డెవలప్ అయింది, ఒక్కదాని నుంచి మనం ఎలా డెవలప్ అయ్యాము అనేటటువంటి దానికి స్పిరిచువలిస్టిక్ గా వేదాంత పరంగా ఒక రకమైనటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సైంటిఫిక్ గానే ఉంటుంది, సెంటిమెంటల్ గా ఏమీ ఉండదు, మీ మీద రుద్దేసేలాగా ఉండదు. జాగ్రత్తగా వేదాలు చదువుకుంటే మనకు అది వేద విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే అది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ హౌ వి ప్రొసీడ్ ఇన్ ఎన్ ఐడియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్. దాన్ని మనం ట్రూత్, రియాలిటీ అని నమ్మిన తరువాత మనకి కొన్ని వాల్యూస్ అలవాటు అవుతాయి అనమాట. ఆ వాల్యూస్ ని బట్టి మన సిద్ధాంతాలన్నింటినీ తయారు చేసుకుని ఆ దారిలో నడిపిస్తాం. ఇది ఐడియలిస్టిక్ సిస్టమ్, ఐడియలిస్టిక్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి మనం అంటాం. రెండోది ఏమిటి, న్యాచురలిస్టిక్ ఫిలాసఫీ. న్యాచురలిస్టిక్ ఫిలాసఫీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఇది ఒప్పుకోరు. ఎవరో ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంది, ఆయన చేశాడు అంటే వీళ్ళు ఒప్పుకోరు. వీళ్ళు అసలు దే డు నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ పరమాత్మ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దే ఓన్లీ attribute everything, this creation and everything only to nature. ఈ నేచర్ అనేది ప్రారంభమైంది, నేచర్ నుంచే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. నేచర్ కెన్ మేనిఫెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ది వే ఇట్ వాంట్స్. దానికి ఆ కెపాసిటీ ఉంది నేచర్కి, అది వచ్చింది అంతే, అది సహజ సిద్ధంగా వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది అంటే నీ పరమాత్మకి ఎలాగైతే ఆన్సర్ లేదు, దీనికి కూడా ఆన్సర్ లేదు. ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని కొన్ని థియరీస్ చెప్తే చెప్పుండొచ్చు, కానీ సంహౌ మొత్తం నేచర్ వచ్చింది. దిస్ నేచర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ మేనిఫెస్టేషన్స్ and into various things which we are looking into in the nature around us. ఇదన్నమాట ఇది చెప్పేది. దీన్ని రేషనల్ థింకింగ్ అంటాం. ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే మనకి సాంఖ్యం దీనికి చెందినటువంటిది. సాంఖ్యం అనేది రేషనల్ థియరీ, అద్వైతం అనేది ఐడియలిస్టిక్ థియరీ అనమాట. తర్వాతది సో ఈ రకంగా ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూడండి, ఇందులో ఇప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి ఐడియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ లో బాగా ముందుకి చెప్పి దాన్ని అడ్వకేట్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పాను నేను ఇక్కడ. ఫ్రోబెల్లు, క్యాంటు, తర్వాత ప్లేటో, స్వామి దయానంద, వివేకానంద, అరబిందో, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ స్పిరిచువలిజం మీద ఆధారపడి ఐడియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ మీద బేస్ అయ్యి వాళ్ళ థియరీస్ వాళ్ళు చెప్పారు అనమాట. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్, ఎడ్యుకేటింగ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ది చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్. ఈ న్యాచురలిజం అనేటటువంటి ఇదంతా ఇట్ స్టాండ్స్ టు రీజన్. ఇది కూడా ఒకసారి చదువుదాం. ఇట్ ఎన్విసేజెస్ ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఫాలో నేచర్. అంటే నువ్వు ప్రకృతి ప్రకారమే వెళ్ళిపో అంటే. ఇప్పుడు ఇంకొకటి వస్తుంది మీకు, ఈ థియరీలు చెప్తున్నారు, ఇవి మన చదువుకి ఏ విధంగా సంబంధం, టీచింగ్ కి లెర్నింగ్ కి ఏ విధంగా సంబంధం అని అంటే, ఫాలో నేచర్. ప్రకృతి అంటే ఏమిటండి? ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు, వాడి ప్రకృతి ఏముంటుందండి? వాడి ప్రకృతి ఏముంటుంది? వాడికి ఏమీ తెలియదు, వాడికి ఏం తోస్తే అదే వాడి ప్రకృతి, అంతే. వాడికి థాట్ ఉండదు. మీరు ఎనీ లెర్నింగ్, ఏ విషయమైనా తెలుసుకోవడాన్ని ఎన్ని విధాలుగా తెలుసుకుంటారండి మీరు? ఒకటి మీ సొంత థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా, మీ కాగ్నిటివ్ ద్వారా తెలుసుకుంటారు. రెండోది బై లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టీచర్ ఆర్ సొసైటీ. రెండోది. మూడోది బై థింగ్స్ విచ్ కమ్ ఇన్ టు యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ మూడు రకాలుగా మీరు ఒక విషయ జ్ఞానాన్ని మీరు పొందుతారు. ఒక విషయ జ్ఞానాన్ని మీరు, పిల్లవాడికి ఏముంటాయండి? ఇవేమీ ఉండవు, అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాడు ఉంటాడు. ఇది కూడా మనం ముందు ఆ సిస్టమ్స్ కూడా చూస్తాం. సో ఇటువంటి పిల్లవాడికి ఏముంటాయండి? వాడికి ఏమీ ఉండవు పాపం. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఎర్రగా లేదు నీలంగా మంచి అట్రాక్టివ్ గా మంట కనిపిస్తే వీళ్ళు అందులో చేయి పెడతాడు, తలకాయ పెడతాడు, లేకపోతే వాడికి తెలియదు, అంతే. సో ఇక్కడ న్యాచురలిజం అంటే ఏమిటంటే, అందుకని వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇక్కడ వెన్ యు ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ ఏ చైల్డ్, ఇక్కడ యూ షుడ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఈ న్యాచురలిజం, ఇటువంటి తత్వాలు అనేవి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు పడతాయండి. పెద్దల నుంచి వచ్చే పద్ధతులు ఏముంటాయో, ఎన్వైరన్మెంట్ ఏముంటుందో దాన్ని బట్టి ఈ తత్వాలు వస్తాయి. ఆ తత్వాన్ని బట్టే అతని ఎడ్యుకేషన్ కెరీర్ ముందుకు పెడుతుంది అనమాట. ఈ న్యాచురలిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే, ఇక్కడ మీరు ఐడియలిస్టిక్ సిస్టమ్ వెళ్తే ఏం చేస్తారండి? మన పాతకాలానికి వెళ్తే పిల్లవాడికి 8 ఏళ్ళు రాగానే ఉపనయనం చేసేసి, ఆయనకి గుండు చేసేసి, పిలకబెట్టేసి, గురుకులానికి పంపించేసి, గురువు గారు చెప్పింది వల్లి వేసుకుంటూ ఈ టైప్ లో వెళ్తారు. అది మీరు న్యాచురలిజంకి వస్తే చిన్నపిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా అడ్వకేట్ చేస్తారో తెలిసిన అండి. చిన్నపిల్లలు ఫుల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఫుల్ ఇండిపెండెన్స్, లిబర్టీ ఇచ్చేసేయాలి. వాళ్ళని మీరు ఏ విధంగానూ కూడా కట్టడి చేయడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళని వాళ్ళ దారిలో బిహేవ్ చేయనిస్తూ, వాళ్ళ దారిలోకి మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ వాళ్ళని సరైన దారిలోకి తీసుకురావాలి. ఇది చెప్పింది.
ఇట్ లేస్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఇన్ స్ట్రిక్ట్ అకార్డెన్స్ విత్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్. ఇక్కడ నేచర్ అంటే చుట్టూ కనపడే చెట్లు, కొండలు, ఆకాశం, నక్షత్రాలు కాదు. ఇక్కడ ప్రకృతి అని అంటే ది బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ అని కూడా అర్థం. మన ప్రకృతి అంటే ఏమిటి? మన బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్. మన ప్రకృతి ఎలా వస్తుంది? మనం ప్రకృతి అని ఎందుకన్నామండి అంటే ఇప్పుడు నా మెంటాలిటీ ఒకలాగా ఉంటుంది, నా ప్రకృతి, నా బిహేవియర్, నా మెంటాలిటీ, నా యాటిట్యూడ్ ఒకలాగా ఉంటాయి. మీలో ఒక్కొక్కరివి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి. అందరివి ఇద్దరివి ఐడెంటికల్ గా ఉండవు. ఈ తేడాలు ఎందుకు వస్తున్నాయండి? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఇది కూడా ప్రకృతే కారణం. నేచర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. నేచర్ నుంచి ఎలా వచ్చాయి ఇవి అనే దానికి మళ్ళీ వేరే మనకి శాస్త్రం ఉంది. అందులోకి ఇప్పుడు మనం అంత డెప్త్లోకి వెళ్ళొద్దు మనం. అంచేత ఇది కూడా ప్రకృతే కనుక సో విత్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ అండ్ ది చైల్డ్ షుడ్ బి గివెన్ అట్మోస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ ఎమిలీ జోలా ఈ పీరియడ్ వాడు ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ న్యాచురలిజం. దీన్ని ఫౌండ్ చేసిన వాడు, ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఫౌండ్ చేసిన వాడు ఈయన. ఇట్ కంటెంట్స్ దట్ ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఈజ్ మ్యాటర్. చెప్పాను కదా వీళ్ళు రేషనలిస్టిక్ అని కనపడాలి కళ్ళకి, అంతే. సో ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఈజ్ మ్యాటర్. ఐడియలిజం లో ఏమిటండి? యూ డు నాట్ సీ హిమ్. ఆయనే దట్ ఈస్ ఓన్లీ యువర్ బిలీఫ్. ఇట్స్ ఎ వాల్యూ అడిషన్ టు యువర్ సెంటిమెంట్స్, అంతే అది. సో రియాలిటీ ఈజ్ మ్యాటర్ అండ్ నాట్ ఈదర్ మైండ్ ఆర్ స్పిరిట్. ఇది అర్థమైపోయింది కదా. స్పిరిట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఆత్మ, ఇలాంటివేమీ వాళ్ళేమీ ఒప్పుకోరు అనమాట. ఇట్ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ స్పిరిచువలిజం. ది హార్డ్ కోర్ న్యాచురలిస్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ చార్వాకాస్. దే బిలీవ్ ఇన్ 4 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్. అందుకనే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమిటంటే మనం చెప్పుకోవాల్సింది, నార్మల్ గా బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమిటండి? మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు తయారు కావాలి అని అంటే, ఒక పదార్థం తయారు కావాలి అని అంటే దానికి మూల పదార్థాలు కొన్ని ఉంటాయి. మనం అంటాం కదా ఇంగ్రీడియంట్స్. అంటే ఉదాహరణకి ఒక స్టీల్ పాత్ర తయారు చేయాలి అంటే ఆ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లో ఏ మూలకాలు అయితే ఉంటాయో, ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ మూలకాలతో అది తయారవుతుంది. అంతేగాని మీకు స్టీల్ పాత్రలో చెక్క ఉండదు కదా, కర్ర ఉండదు. అలాగే ఒక కొయ్య బొమ్మ తయారు చేస్తాము, కర్ర బొమ్మ, అందులో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉండదు. కనుక మూల పదార్థాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం కూడా ఒక పదార్థమే, మనము ఒక పదార్థమే. ఈ పదార్థానికి మూల పదార్థాలు ఏమిటి అనేదానికి మనకి ఆ స్పిరిచువల్, మొట్టమొదటిది స్పిరిచువలిజం అంటే ఐడియలిజం ఏం చెప్తుందండి? 5 మూల పదార్థాలను చెప్పింది. మనం ఏ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాము అంటే 5 మూల పదార్థాలు చెప్పింది. అది ఏం చెప్పింది? 5 మూల పదార్థాలను మీకు తెలుసును. మనకు వరుసగా ఆకాశము, వాయువు, జలము, అగ్ని, జలము, పృథ్వీ, ఈ 5 చెప్పింది. ఇందులో ఏమిటనమాట, వీళ్ళు ఈ న్యాచురలిస్ట్ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒప్పుకున్నారు, పదార్థం అనేది మూల పదార్థం ఉండాలి అని ఒప్పుకున్నారు. అయితే ఈ మూల పదార్థంలో రెండోది వాయువు. అది మనకి తెలుస్తుంది. బికాజ్ వీఆర్ ఫీలింగ్. మనకి ఒక స్పర్శ అనే జ్ఞానేంద్రియం ద్వారా, మనం జ్ఞానం ద్వారా దాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్, సో యూ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అలా తెలియాలి వాళ్ళకి అన్నిని. అలాగే మీకు అగ్ని తెలుస్తుంది, నీరు తెలుస్తుంది, భూమి తెలుస్తుంది, కానీ ఆకాశం తెలియదు. ఆకాశం ఎలా తెలుస్తుంది? తెలియదు. స్పేస్ వచ్చింది అంతే న్యాచురల్ గా. స్పేస్ ఉన్నది అనేదానికి, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మీకు పారామీటర్ లేదు వాళ్ళ ఉద్దేశంలో. అంచేత ఈ చార్వాకులు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు 4 ఒప్పుకున్నారు, ఆకాశాన్ని ఒప్పుకోలేదు, వాళ్ళు పంచభూతాలను ఒప్పుకోలేదు. వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం భూతాలు 4: భూమి, జలము, అగ్ని అంటే తేజము అండ్ వాయువు, ఇవి మాత్రమే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అనమాట. సో ఇవన్నీ కనపడే ఒప్పుకున్నారు. ఆకాశం నాట్ టు బి ఫెల్ట్ కనుక దాన్ని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయలేదు. టీచర్ బికమ్స్ ఏ ఫెసిలిటేటర్ హియర్. ఎప్పుడైతే నువ్వు పూర్తి లిబర్టీస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చావో, నువ్వు ఈ బికమ్ ఏ ఫెసిలిటేటర్. ఇంకా నువ్వు వాడికి చెప్పేది ఏమి ఉండదు, వాడి దారిలో వాడు పెడుతూ ఉంటాడు. నువ్వు ఎన్ష్యూర్ చేసుకో, వాడు తప్పు పోకుండా నీ తెలివితేటలతో టీచరు వాడిని రైట్ దారిలో వెళ్ళేలాగా గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. ఇదే ఫెసిలిటేటర్ అంటే. అండ్ వాడి ఇంట్రెస్ట్ సర్వ్ చేసేందుకు ఏమేమి కావాలో, ఏమేమి సామాన్లు అవసరం అవుతాయో, ఏమేమి ఎయిడ్స్ అవసరమవుతాయో అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తించాలో అవన్నీ కూడా నువ్వు సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. మీన్స్ ది టీచర్ బికమ్స్ ఏ ఫెసిలిటేటర్ హియర్ రాదర్ దాన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ ఏ ట్రైనర్ ఆర్ ఏ టీచర్. తర్వాత ఇందులో ఇక్కడ ఫేమస్ న్యాచురలిస్ట్ రోషియో అని అడ్వకేట్స్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ గివెన్ టు ది చైల్డ్ అకార్డింగ్ టు హిజ్ ఏజ్. దిస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఏజ్. దీని థియరీ కూడా మనం వేరేగా చదువుతాం. మనం ఈ థియరీ అంటే ఏజ్ గ్రూప్ ని బట్టి ఎలా ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని మనం ముందు తర్వాత చూస్తాం మనం అది కూడా. సో ఈ రోషియో అనే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ నువ్వు వాడికి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫెసిలిటేటర్స్ రోల్ ఆర్ ఏ టీచర్స్ రోల్.
or an instructor's role, or a trainer's role, or whatever it is, or a conditioner's role. ఇవన్నీ అన్ని కూడా నువ్వు ఏజ్ ని బట్టి ఇవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ హిస్ నీడ్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్. యాజ్ ఐ సెడ్, మనకి ఒక్కొక్క చైల్డ్ కి ఒక్కొక్కటి కావాలి అనిపిస్తుంది. వాడికి అనిపించడం కాదు, ఆ చైల్డ్ కి ఏం కావాలో టీచర్కి తెలియాలి. నీడ్స్ మీన్స్ వాడికి తెలియదు, చైల్డ్ కి ఏం తెలుస్తుంది, వాడికి ఏం కావాలో వాడికి తెలియదు. ఏ చైల్డ్ కి ఏం కావాలో బై అబ్జర్వేషన్ ది టీచర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఆర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అలాగే ఆ చైల్డ్ ఎబిలిటీ ఎంత, వాడికి నీడ్స్ ఉన్నాయి కదా అని అంటే వాడికి ఏదో స్వీట్ తినాలని ఉంది కదా అని ఒక 1/2 కిలో జిలేబీ పెట్టేస్తే పిల్లడు అయిపోతాడు, ఇంకేమీ లేదు. అంచేత నీడ్స్ ఒకటే కదా, వాడి ఎబిలిటీ అంత, వాడు అరాయించుకునే శక్తి అంతా, వాడి ఏజ్ అంతా, వాడు అంతా తినగలడు, వాడికి ఇష్టమే ఇంత జిలేబీ ముక్క పెట్టు అంతే. అంతేగాని ఒక ఇంత పెద్ద కట్ట తీసుకెళ్లి వాడు ముందు పెడితే తినేస్తాడు పిల్లవాడు, తెలియదు వాడికి, తినేస్తాడు, తర్వాత వాంతి చేస్తాడు, అంతే వాడు చేసే పని. అందుకని వాడి నీడ్స్ ని బట్టి వాడి ఎబిలిటీస్, కేపబిలిటీస్. నేను తినేదాని ఉదాహరణ చెప్పాను, ఈ థియరీస్ లో ఏ ఉదాహరణ అయినా చెప్పచ్చు. ఇది చదువుకు కూడా సంబంధించి. అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఒక సబ్జెక్ట్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎంతో లెక్కలు, వాడు చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి, బ్రైట్ గా ఉన్నాడు, స్మార్ట్ గా ఉన్నాడు, ఎంతో నేర్చుకోవాలని ఉన్నది వాడికి ఉంది కదా. నన్ను హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పడం మొదలు పెడితే వాడికి పిల్లాన్ని పట్టుకుని వాడికి రాదు. వాడికి ఎంత చెప్పితే, ఏ లెవెల్లో చెప్తే అర్థమవుతుందో ఆ లెవెల్లో, ఆ మోతాదులో మాత్రమే వాడికి చెప్పాలి అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ నీడ్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్. ఇప్పుడు మనకి డార్విన్స్ థియరీ ఇస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఎవల్యూషన్. ఈ డార్విన్స్ థియరీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ సాంఖ్యం. సాంఖ్యంలోనే డార్విన్స్ థియరీ మూలాలు ఉన్నాయి, అయినా కొత్తగా ఏం కనిపెట్టే లేదు, ఇదంతే అందులో ఉన్నదే. అంచేత సో డార్విన్స్ థియరీ అనే దాన్ని మనం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ న్యాచురలిస్ట్ లోకి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరంటే ఈ రోషు, హర్బర్ట్ స్పెన్సర్ అండ్ మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, వీళ్ళందరూ కూడా న్యాచురలిస్ట్ అన్నమాట వీళ్ళు. సో మూడోది ఏమిటంటే ప్రాగ్మాటిజం అని అంటాం. ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇట్ ఎన్విసేజెస్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఏ చైల్డ్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ గ్రోత్. ఇక్కడ ఏమిటంటే ప్రాగ్మాటిజం అంటే రియలిజం. ఇక్కడ నువ్వు రియల్ టైంలో నీ లైఫ్ ని నువ్వు ఫేస్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీని నీలో డెవలప్ చేయాలి. ఆ క్యాపబిలిటీని, ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని, ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ ఎబిలిటీస్ ని నీలో డెవలప్ చేయాలి అనమాట. ఆ రకంగా అంటే యూ షుడ్ మేక్ ఏ చైల్డ్ ఏ కంప్లీట్ చైల్డ్ ఇన్ ది సెన్స్ he develops in all directions so that he would be a successful entity in the society or in the community in which he lives. This is not important. So for life or growth, its core idea is that beliefs should lead one to actions that are to be valued against outcomes rather than just abstract principles. వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, వీళ్ళు ఆ రెండిటిని కూడా, దేన్ని కూడా వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం కానీ రిజెక్ట్ చేయడం కానీ ఉండదు. వీళ్ళందరూ రియలిస్ట్ అంటే ఏమిటి, ఎక్కడ ఏది ఉపకారమో అది అది తీసుకొనే నువ్వు ముందుకు పో. ఎలా ముందుకు పోవాలి అంటే దట్ షుడ్ ప్రిపేర్ యూ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ అండ్ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ యాజ్ ఎ కంప్లీట్ మ్యాన్. ఇది అన్నమాట ప్రాగ్మాటిజం అంటే. అంచేత వీళ్ళు ఏం చెప్తారు, వీళ్ళు ది బిలీఫ్స్, కోర్ ఐడియా ఇస్ దట్ బిలీఫ్స్ మీన్స్ ఐడియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ should lead one to actions that are to be valued against outcomes rather than just abstract principles. ఆ బిలీఫ్ లో ఉన్న ప్రిన్సిపుల్ ని గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వద్దు, దాని వల్ల నీకు వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనం ఏం చేకూరుతోంది, రియలిస్టిక్ గా నీకు ఏం ఉపయోగం జరుగుతుంది ఆ బిలీఫ్ తోటి. ఒకవేళ ఉపయోగం జరుగుతోంది అనుకో, అవుట్కమ్ ని చూసుకో, ఒక జరుగుతుంది అంటే ఆ బిలీఫ్ ఉండడంలో తప్పు లేదు అని వాళ్ళ ఉద్దేశం అనమాట. సో టీచర్స్ షో లెస్ ఫోకస్ ఆన్ ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ మోర్ ఇన్ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఇచ్చి టీచర్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ని ఇండివిజువల్ గా ట్రీట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఇవ్వడు. ది టీచర్ ఫీల్స్ ది ఎంటైర్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వన్. అంటే ఈ వన్నెస్ అమాంగ్ ది స్టూడెంట్స్ అనే ఫీలింగ్ తీసుకురావడం అనేది ఇక్కడ టీచర్ యొక్క అవుట్లుక్ అనమాట. ఇందులో ఉన్నటువంటిది అంటే వాళ్ళందరూ ఒక్కటిగా ఫీల్ అవ్వాలి, వాళ్ళందరూ ఒకటిగా ఫీల్ అయితేనే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కోఆపరేటివ్ గా ఉంటారు, మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ ఏర్పడుతుంది, ఒక ఫ్రెండ్లీనెస్ చక్కగా కంజీనియల్ ఫర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కి వీలవుతుంది అనేసి. అంచేత వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ మోర్, దే డూ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ మోర్ ఇన్ group activities so that students develop the sense of character in the sense how he behaves with the other members of the society.
around him అదనమాట. It emphasizes on preparing a child for a practical and effective future life. Here school becomes a bridge between the student and the society. చెప్పాం కదా, అంటే ఎంతసేపు ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఒక మంచి సోషల్ యానిమల్ లా తయారు చేయాలి. ఇది అవుట్లుక్ ఇక్కడ. స్టూడెంట్ డస్ నాట్ మీన్ ఓన్లీ టు రిసీవ్ ఎన్ అకాడమిక్ రొటీన్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ రూమ్. నాట్ దట్. ది స్టూడెంట్ షుడ్ బికమ్ ఏ కంప్లీట్ మ్యాన్ అండ్ హీ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సొసైటీ అండ్ హీ షుడ్ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ టు ది సొసైటీ యాజ్ ఎ వాల్యుయబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ for himself as well as with reference to all the other members of the society. Teacher enacts a helper, guide and a philosopher. ఇక్కడ ఫేమస్ ఎడ్యుకేటర్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా జాన్ జూవే, కిల్ ప్యాట్రిక్ వీళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు ప్రాగ్మాటిస్ట్ అన్నమాట. వీళ్ళు మనం జూవే థియరీస్ కూడా మనం చదువుతాం. సో దీస్ ఆర్ ది 3 different types of philosophies of education. So based on these philosophies of education, again the theories of education and learning depend. ఇది నేను మనను ముందు ఇది చెప్పడం ఆ రోజుని మిస్ అయ్యాను. సో ఐ హావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఫర్దర్ సమ్ ఆఫ్ ది స్లైడ్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్. ఇన్సైడ్ థియరీ ఆఫ్ కోలర్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ ది గార్డ్నర్స్ థియరీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్. ఇది కూడా మనం చూసాం. 8 types ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్సెస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్. 8 types ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్సెస్ తోటి ఎవరు ఏమవుతారు, ఎవరు ఎట్లా లెర్నింగ్ చేస్తారు అనేది చూసాము. దీని తర్వాత లెవ్ వైగోట్స్కీస్ సోషియో కల్చరల్ థియరీ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. ఇది దీని దగ్గర నిన్న మనం ఇంతవరకు వచ్చాము. సో ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు కవర్ చేసేసిన దాంట్లో మళ్ళీ నాకు కొత్తగా ఐడియాస్ వచ్చినటువంటి టాపిక్స్ మీకు కొత్తగా కొంచెం చెప్పాను నేను ఇక్కడ. అంటే కీ బిహేవియర్స్, కీ హెల్పింగ్ బిహేవియర్స్, తర్వాత ఈ ఫిలాసఫీస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవి చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు కొత్త పాఠం మళ్ళీ నేను దాని కంటిన్యూషన్ ఇంకా మళ్ళీ ఫర్దర్. ఇది లేవ్ వైగోట్స్కీస్ సోషియో కల్చరల్ థియరీ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. సోషియో కల్చరల్ థియరీ అంటే ఇక్కడ చూడండి, సోషియో కల్చరల్ అంటే ఏమిటంటే ఒకటి డిపెండింగ్ అపాన్ ది సొసైటీ అండ్ ది కల్చర్. మనం కల్చర్ అనగానే ఏమిటంటే వస్త్రధారణము, పబ్బులకి వెళ్ళడము, క్లబ్బులకి వెళ్ళడము, ఇది కాదు కల్చర్ అంటే. కల్చర్ అంటే సంస్కృతి. ముందు వాల్యూస్ ని బట్టి చూసుకోవాలి. లెస్ వాల్యూడ్ ఫీచర్స్ ని మనం కల్చర్ అని చెప్పి మాట్లాడుకోవడం అంత అవసరం కాదు, అది ఉపయోగం లేదు. కల్చర్ మీన్స్ సంస్కృతి. అంటే నీ బిహేవియర్ ఎలా ఉన్నాయి, నీ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ హౌ యు ఆర్ మూవింగ్ విత్ ది అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ తో ఎలా ఉన్నావు, నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఎలా ఉన్నావు, నీ పెద్దలతో ఎలా ఉన్నావు, చిన్నపిల్లల దగ్గర ఎలా ఉన్నావు, ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతి అనే దాంట్లో భాగం అన్నమాట. ముఖ్యమైనటువంటి భాగం అవి. కనుక ఆ సంస్కృతి మీద సొసైటీ బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆ సొసైటీ మీద బేస్ అయ్యి నేర్చుకునేటటువంటి టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అన్నమాట. దాన్ని చూస్తేనే మనకి మన సంస్కృతి అంటే మన వాల్యూస్, మన బిహేవియర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, అవి మన నమ్మకాలు, అవి బేస్ అయిన సొసైటీలో మనం ఉంటే మన బ్రెయిన్ ఒక రకంగా డెవలప్ అవుతుంది. కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్. బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటో అనుకోకండి, ఆ బ్రెయిన్ డెవలప్ అయ్యేదాన్ని బట్టే ఏమంటారంటే మీరు ఏ విధంగా ఇన్ఫర్ చేసుకుంటారు, ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్, మీ స్టడీస్ కానీ మీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఈ జరిగేదంతా కూడా ఏ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కల్చర్ మీరు ఏ విధంగా అయితే వాల్యూస్ ని పెంచుకున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు విషయాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, ఎదురువాడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, మీరు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అన్నమాట. ఇది సోషియో కల్చరల్ థియరీ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. జనరల్లీ ఇట్ బిలీవ్స్ దట్ ది కల్చరల్ గ్రూప్ అట్ లార్జ్ లైక్ పేరెంట్స్, గార్డియన్స్, పీర్ మేక్స్ ఏ లార్జర్ కాంట్రిబ్యూషన్ బిల్డింగ్ హయ్యర్ నాలెడ్జ్. అర్థమైంది కదా? అంటే నాలెడ్జ్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఎడ్యుకేషన్ అనగానే మనకి వెంటనే తట్టేది మన స్కూలింగే. ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూలే. వి థింక్ దట్ స్కూలింగ్ లో తప్ప ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంకెక్కడా ఉండదు అని. అది తప్పు అని మనం ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఎడ్యుకేషన్ గోస్ ఆన్, లెర్నింగ్ అనేది ఇట్ గోస్ ఆన్ అట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, రైట్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ బర్త్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ డెత్. అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. అది అంచేత ఇది నడిచేటప్పుడు మరి ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారండి? ముఖ్యంగా నిన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? చిన్నప్పుడు మొట్టమొదలు మనం ఇమిటేట్ చేసేది, చూసేది అమ్మని, తర్వాత నాన్నని,
తర్వాత మన అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని, ఫ్రెటర్నిటీ గ్రూప్, ఆ తర్వాత మన బంధువులు, గార్డియన్స్, ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత జనరల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ఈ రకంగా అట్ లార్జ్ లుకింగ్ ఎట్ ది సొసైటీ వి ఎడ్యుకేట్ అవర్ సెల్స్ అనమాట. సో ఇది మనకి దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ అప్ అవర్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ ఈజ్ విజ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే ఏమిటండి? మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా అంటే అల్టిమేట్లీ అన్నింటికీ ఒకటి, మన జీవితాన్ని మనం ఒక పర్పస్ఫుల్, మీనింగ్ఫుల్, వాల్యూబుల్ గా ఉండేలాగా మనం ఇన్షూర్ చేసుకోవడం అనేది మంచి జీవితము. ఇది మనకి పర్పస్ అనేది. ఇది ఎలా గడపాలి అనే పద్ధతుల్లో తెలుసుకోవడమే, ఇది ఎలా సాధించాలి అనేది తెలుసుకోవడమే నాలెడ్జ్. ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే ఇదిగో మన సొసైటీ దగ్గర, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ముఖ్యంగా ప్రముఖంగా అక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి. లెర్నింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ బేసిస్ ఆన్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్. అంతే, మీరు ఎలా ఉంటారో అనేది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దేర్ ఫోర్ a social constructivist theory. Construction is what? Construction of knowledge. Ante how your knowledge is developed. Social, based on the society. This is the theory how knowledge is developed with reference to the society in which an individual lives. The student must take an active part in his or her education. It envisages 3 main concepts. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇందాక జనరల్ గా చెప్పిన పాయింట్లు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి. ది సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ కల్చర్. కల్చర్ అంటే సంస్కృతి. ఈ సంస్కృతి అనేది ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో ఉంటుందో తెలిసినా అండి, ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లోనూ ఉంటుంది సంస్కృతి. మన ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది, మనం మాట్లాడే భాషలో ఉంటుంది, మనం నివసించే పరిసరాల్లో ఉంటుంది, తర్వాత మన స్నేహితుల గ్రూపు, తర్వాత మనం వెళ్ళే స్కూలు, అన్నింటిలోనూ మన అలవాట్లు, అన్నింటిలోనూ కూడా సంస్కృతి అనేది ఉంటుందండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటిది, వీటిలో ముఖ్యమైనటువంటిది, సంస్కృతిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే మూల అంశం ఏమిటి అంటే ది లాంగ్వేజ్, భాష. మనందరికీ తెలుసు సంస్కృతము అంటే ఏమిటండి? సంస్కృతితో కూడిన, అంటే సంస్కృతిని కలిగినటువంటి భాష సంస్కృతము అన్నమాట. అందుకనే దాన్ని సంస్కృతము అన్నారు. మీరు సంస్కృతంలో ఉండే కొన్ని భాషల్లో కూడా మనం జనరల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని భాషలు కేవలం కమ్యూనికేషన్ కి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాయి. అందులో పెద్ద సంస్కారం అనేది ఏం కనపడదు, కమ్యూనికేషన్ వరకే పనికొస్తాయి అవి. కొన్ని భాషలు ప్రిన్సిపలీ అసలు వాల్యూస్ లేకుండా ఏ భాష ఉండదు. ఉంటాయి కొన్ని లిటరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, లిటరరీ వాల్యూస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఉండవని కాదు. కానీ మంచి సంస్కృతి ఎక్కువగా లోడ్ అయి ఉన్నటువంటి భాషలు కొన్ని ఉంటాయి. ఎక్కువగా కమ్యూనికేషన్ కి కంఫర్టబుల్ గా ఉండేటటువంటి భాషలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు రోజులు గడిచే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే మన కమ్యూనికేషన్ ముఖ్యం అయిపోతుంది, సంస్కృతి ముఖ్యం కాదు. సంస్కృతి కావాలి అని అనుకుంటే మనం సంస్కృతాన్ని పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉండాల్సిన వాళ్ళమే. అది విడిచిపెట్టేసాం, మనం పాశ్చాత్య భాషలోకి వచ్చాం. ఎందుకంటే ఇది ఈజీ, రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యూజ్. మనకి అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈజ్ ఆఫ్ యూజ్, ఈజ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ అన్ని కూడా కమ్యూనికేషన్ మీదే బేస్ అయి ఉంటాయి కదా, అందుకని మనం అట్లా వస్తున్నాం. బట్ దట్స్ నాట్ ది థింగ్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ దట్ ఏ కల్చర్ ఫర్ ఏ గుడ్ కల్చర్, ది రూట్ ఆఫ్ ఎ కల్చర్, రూట్స్ ఆఫ్ ఎ కల్చర్, మూలము, సంస్కృతికి మూలము అనేది భాషలో ఉంటుందండి. ఉంది కదండి, నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అనే మనకు సామెత కూడా ఉన్నది కదా. నోరు మంచిది అవడం అంటే ఏమిటి అర్థం? మన నోట్లోంచి వచ్చే మాట మంచిది అవ్వాలి. ఆ మాట ఎలా ఉండాలి? ఎదురువాడికి ప్లీజింగ్ గా ఉండాలి, ఎదురువాడిని గౌరవిస్తున్నాము అనే ఫీలింగ్ రావాలి. తర్వాత ఎదురువాడు హర్ట్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకి చూడండి సంస్కృతంలో. అందుకనే మీరు వాళ్ళందరూ ప్యాసివ్ వాయిస్ లోనే వాడతారు. ఎవరు కూర్చోండి అని ఎవరు అనరు. ఇప్పుడు మనం తెలుగు, మన భాషలో మనం ఏమంటామండి? అలవాట రండి కూర్చోండి అని అంటాం. సంస్కృతంలో కూర్చోండి అని అనరు. ఈ ఆసనము అలంకరింపబడుగాక అంటారు వాళ్ళు. మామూలుగా మాట్లాడే భాష కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఈ ఆసనము తమచే అలంకరింపబడుగాక, ఇది వాళ్ళ భాష. అది సంస్కారం అంటే. అంటే మనకి ఇవాళ అది కొంచెం ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ ఆ భాషలో మనం తెలుగులో దాన్ని మార్చి మాట్లాడితే ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఆ భాషలో మాట్లాడితే సంస్కృతంలోనే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని అంటే అది ఎబ్బెట్టుగా అనిపించదు. అదే ఆ భాషలో ఉన్న సంస్కారం అదేమో అన్నమాట. కనుక ది లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ది రూట్ ఆఫ్ ది కల్చర్. ఇండివిజువల్స్ లెర్న్ అండ్ గ్రో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రోల్ ఇన్ ది సొసైటీ ఆర్ ది కమ్యూనిటీ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ లివింగ్. ఇది తర్వాత విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది. అంటే ఏమిటనమాట? నీ రోల్ ఏమిటి సొసైటీలో? అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టేటస్? అంటే ఎక్కడ నువ్వు ఫిక్స్ అయ్యావు, నువ్వు ఏ పాత్రలో ఉన్నావు సొసైటీలో? అంటే నీ ప్రొఫెషన్ ఏమిటి, లేదు నీ సోషల్ సెటిల్మెంట్ ఏమిటి, లేదు నీ ఐడియాలజీ ఏమిటి? వీటి మీద ఆధారపడి
వీటి మీద ఆధారపడి నువ్వు నీ నీ నువ్వు నేర్చుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. నీ పొజిషన్ ని నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకునేటందుకు, ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేటందుకు, దాంట్లో నువ్వు అభివృద్ధి సాధించేటందుకు నువ్వు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. నీ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ వెళ్ళాల్సిన అవసరము ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత ఇందులో సోషల్ కాంపిటెన్స్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ, సోషియో కల్చరల్ థియరీ అంటే మన ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ది సొసైటీ అండ్ ది కల్చర్. సొసైటీ మీద, కల్చర్ మీద అనేటువంటి ఉన్నప్పుడు సొసైటీలో మనం ఏ విధంగా ఉంటాము అనే దాన్ని బట్టి మన లైఫ్ అంతా డిపెండ్ అవుతుంది అన్నటువంటి థియరీ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు, ఆ సొసైటీలో సరైన ఉండాల్సిన విధానంలో ఉండాల్సినటువంటిది ఒక వర్చ్యూ అవుతుంది, ఒక కెపాసిటీ, ఒక క్యాపబిలిటీ, ఒక ఎబిలిటీ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటాం మనం, సోషల్ కాంపిటెన్స్ అని అంటాం. ఈ సోషల్ కాంపిటెన్స్ అని అంటే ఏమిటంటే, ఇక్కడ చూడండి దీన్ని, ఏ సోషల్ కాంపిటెన్స్ ఈజ్ ది ఎబిలిటీ టు ఎంగేజ్ ఇన్ మీనింగ్ఫుల్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ అదర్ మెంబర్స్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ. అంటే మన సొసైటీలో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతోటి మనం ప్రయోజనకరమైన ఇంటరాక్షన్స్ మాత్రమే ఉండాలి. పెద్దానికి గిల్లి గజ్జాలెట్టుకోవడం, పాటలాడుకోవడం, ఉత్తినే వాదులాడటం, కీచులాడటం ఇవి ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి పర్పస్ఫుల్, ఇట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్. నీకు వాడితో ఎంతవరకు పని ఉంది అంతవరకే. లేదు వాడితో మంచి మాటలు మాట్లాడుకో, వాల్యుబుల్ మాటలు మాట్లాడుకో, షేర్ చేసుకోండి, ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోండి, అంతే తప్ప అనవసరమైనటువంటి ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి జరగకూడదు. అలా జరగకుండా ఉండగలగటమే, అటువంటి బాధలు రాకుండా. అంటే నీ వల్ల సొసైటీలో కాంట్రవర్సీస్ కి తావుండకూడదు, ఏ విధమైన కాంట్రవర్సీస్ రేగకూడదు, ఏ విధమైనటువంటి జలసీస్ కానీ, ఫైట్స్ కానీ, డిఫరెన్సెస్ కానీ ఇవేమీ కలగకుండా ఉండేలాగా నువ్వు బిహేవ్ చేయగలగటమే నీ సోషల్ కాంపిటెన్స్. అంటే నువ్వు సామాజికంగా ప్రవర్తించటంలో సమర్థుడైన వాడివి అని చెప్పేసి అర్థము అనమాట. ఇట్ రిక్వైర్స్ సోషల్, ఎమోషనల్, కాగ్నిటివ్ అండ్ బిహేవియర్ స్కిల్స్ టు బి ఏ గుడ్ సోషల్ అడాప్టర్. ఏ గుడ్ సోషల్ అడాప్టర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం, సోషల్ కాంపిటెన్స్ అంటే నువ్వు చక్కగా సోషల్ గా సమర్థంగా ఉండాలి, అందరితోని అర్థవంతమైనటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి, ఇంటరాక్షన్స్ మాత్రమే చెయ్యాలి అని అన్నావు. బాగుంది, నువ్వు అలాగే ఉండాలనుకుంటున్నావు. కానీ ఇప్పుడు సొసైటీలో అందరూ నీలా ఉండరు కదా, అక్కడ పనికిమాలిన వాళ్ళు ఉంటారు, గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, నిన్ను నీ దారిలో పోకుండా అనవసరంగా నీకు స్టిమ్యులస్ ఇచ్చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, నువ్వు జక్క అయిపోయి కోపం తెచ్చేసుకుని కొంచెం అగ్రివేట్ అయిపోయేలాంటి నిన్ను ప్రవోక్ చేసేసే రకాలు ఉంటారు, వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా. సో ఇవన్నీ నువ్వు మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వీటన్నింటినీ మేనేజ్ చేయాలంటే నీకు ఏమేమి స్కిల్స్ ఉండాలి, సోషల్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అటువంటి వాటిని ఎట్లాగా మనం సర్పాస్ చేసేయాలి, తప్పించుకోవాలి, అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లోకి మనం ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఎలాగ బయటికి రావాలి అని. ఇది మనకి పద్యాలు కూడా ఉన్నాయి కదా తెలుగులో, అలవి కాని చోట అది కులం అనరాదు, తర్వాత ఇలాంటివి కొన్ని చాలా చాలా సూక్తులు కూడా ఉన్నాయి మనకి, సూక్తాలు, సుభాషితాలు కూడా ఉన్నాయి మనకి. అలాగే దాన్ని మనం అన్ని కూడా సోషల్ టెక్నిక్స్, సోషల్ కెపాసిటీస్, సోషల్ కాంపిటెన్స్ లో అదొక భాగం అనమాట. అది తర్వాత ఇమోషనల్ అంటే ఇమోషనల్ గా ఉండమని కాదు, నువ్వు ఇమోషనల్ అయిపోయి వచ్చేటప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ ఇమోషన్స్ అండ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎమోషనల్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎమోషనల్. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక విషయంలో నెగటివ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది. అవసరమైన చోట లేకపోతే నెగిటివ్, తర్వాత లేకపోతే నెగిటివ్ అవుతుంది, ఉంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. అట్లా అంటే ఇప్పుడు కోపము అన్నాం, కోపం కొన్ని చోట్ల అవసరం అవుతుంది. అలాగే ఇమోషన్ కొన్ని చోట్ల అవసరమైన చోట అది లేకపోతే చేటు, అది రాకూడని చోట వచ్చితే చేటు, ఇదనమాట. సో ఇమోషనల్ కంట్రోల్ ఉండాలి. కాగ్నిటివ్ కంట్రోల్ అంటే థాట్ ప్రాసెస్, నువ్వు చక్కగా సిచ్యువేషన్ ని అర్థం చేసుకోగలగాలి, ఎదురు మనుషుల్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఇది అర్థం చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ నీకు ఉండాలి, అంటే కాగ్నిటివ్ కేపబిలిటీస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బిహేవియరల్ స్కిల్స్, అంటే చక్కగా ప్యాసివ్ గా. బిహేవియరల్ స్కిల్ అంటే ఏముందండి, ఎదరవాడు ఎక్సైట్ అయిపోతుంటే ప్యాసివ్ గా రే వాట్ ఈస్ దాట్ అని చక్కగా వాడిని ప్యాసిఫై చేసేసి, దాన్ని సిచ్యువేషన్ ఆ గ్రిమ్నెస్ అండ్ టెన్స్నెస్ పోగొట్టి ఈజ్ చేసేసి చక్కగా ముందుకు వెళ్ళిపోయేలాగా అక్కడ చేయగలగాలి అనమాట. ఇందులో ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ఆర్పినాస్ అండ్ హోమ్ అనేవాళ్ళు దే ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సోషల్ కాంపిటెన్స్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్
పీస్ఫుల్ అనడంలో ఎన్ని వచ్చాయండి? ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. ఇమోషనల్, కాగ్నిటివ్, బిహేవియర్, ఈ స్కిల్స్ అన్ని ఉంటేనే పీస్ అనేది వస్తుంది. డెఫినేషన్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. కాంపిటెన్స్ యాజ్ ఇండివిజువల్, పీస్ఫుల్ అండ్ క్రియేటివ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది లేకపోతే ఏముంది? ఇంకా నీ నాలెడ్జ్ ఏముంది? నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోగలి, నువ్వు డెవలప్ చేసుకోగలగాలి అని అంటే you have to take something from the society to create something new and to develop yourself. Functioning with other members of the society befitting their age. అంటే అది ఏజ్ ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళ డీలింగ్ ఒకలా ఉంటుంది, 40 ఏళ్ల వాళ్ళ డీలింగ్ ఒకలా ఉంటుంది, 20 ఏళ్ల వాళ్ళ డీలింగ్ ఒకలా ఉంటుంది, 2 ఏళ్ల వాడి డీలింగ్ వేరుగా ఉంటుంది. 2 ఏళ్ల వాడు కూడా వాడి ఫ్రెండ్స్ తో వాడికి తెలియకుండానే ఇన్నేట్ కెపాసిటీస్ వాడికి కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ 2 ఏళ్ల పిల్లల్లో, ఏడాది పిల్లల్లో కూడా ఉంటాయి. పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి వాళ్ళకి కొన్ని ఇన్నేట్ క్వాలిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి. దే రిఫర్ టు వేరియస్ సోషల్, ఎమోషనల్, కాగ్నిటివ్ అండ్ బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇవి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఏజ్ దే విల్ బి going on. This is how it goes. The next one is zone of proximal development by Lev Vygotsky. అంటే ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటండి? డెవలప్మెంట్ అంటే అభివృద్ధి సాధించేస్తేనే అభివృద్ధి. అది డెవలప్డ్ నేషన్ అన్నాం, మనది డెవలపింగ్ నేషన్. మనం డెవలప్ అవ్వలేదు ఇంకా, వీఆర్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్. డెవలప్డ్ నేషన్ అంటే డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది అక్కడ. ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటండి? ప్రాక్సిమిటీ అంటే సమీపం, నియర్నెస్. అంటే డెవలప్మెంట్ కి నియర్నెస్. డెవలప్మెంట్ అంటే కావాల్సినటువంటి స్టేజ్ ని అటైన్ చేసేయడం అనేది డెవలప్మెంట్ అయిపోయినట్లు లెక్క. We are developed means we have attained the stage which we wanted to attain, which we are supposed to attain. అది డెవలప్మెంట్ స్టేజ్. మనం డెవలప్ అవ్వలేదు. వీఆర్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే వీఆర్ నియర్ టు డెవలప్మెంట్. ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది మాస్టర్లీనెస్ అనమాట. ఇంకా మనం మాస్టర్ స్టేజ్కి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ వీఆర్ నియర్ మాస్టరీ. వీఆర్ నాట్ మాస్టర్స్, వీఆర్ నియర్ మాస్టరీ. ఈ నియర్ మాస్టరీకి ఒక థియరీ ఆయన కనిపెట్టాడు, జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. ఈ మాస్టరీకి టువర్డ్స్ ది మాస్టరీకి దగ్గరగా వెళ్ళటం ఎలాగా, ఈ వెళ్లే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేటటువంటి దానికి ఈయన చిన్నప్పటి అది ఎలా జరుగుతుంది, మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పింది, పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక రకమైనటువంటి ఇన్నేట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. అవి ఏజ్ తో పాటు పెరుగుతూ మనం ముందు వెళ్ళి ఒక స్టేజ్ లో వి బికమ్ ఏ మాస్టర్. అండ్ ఇక్కడ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే హౌ యూ కెన్ అప్రోచ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ మాస్టరీ అనేటటువంటి దానికి ఈ జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అని థియరీ వైగాట్స్కి చెప్పారు అన్నమాట. తర్వాత దాని మీదేమో జాన్ పియాజే అనే ఆయనేమో what are the various stages in this development, proximal development theory given by Vygotsky అనేది జీన్ పియాజే చెప్పారు అన్నమాట. ఇది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దామండి. వాళ్ళకి టైం అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే ఓకే, ఇంతవరకు నేను సింపుల్ గా కొద్దిగా 15-20 క్వశ్చన్స్ తయారు చేసి మీకు మోడల్ చూపిస్తాను. ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ 2 క్లాసెస్ మనం ఇంతవరకు అయిన దాని మీద క్వశ్చన్స్ తోటి మనం కొంచెం చూద్దాం, మనం చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము. లెట్ us try with that. అదండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. గుడ్ నైట్ అండి.